Nothing is impossible. The word itself says, I am possible. Definitely, your hard work pays off. Dear students and parents, very good evening. We, the Chem Solutions NEET Academy, welcome you all to this felicitation function. This evening is to felicitate the students who have participated in the NEET mock test conducted by the Chem Solutions NEET Academy and secured good marks. So dear students, I would like to call upon V. Vaishnavi. Vaishnavi secured 401. M. Dinesh secured 404. Kadirvel has secured 407. J. Ashwin, he has secured 414. D. Janet Pauli, she has secured 415. S. Janani, she has secured 416. S. Kaushal, he has secured 417. A. Darshini, she has secured 417. G. Siddharth, she has secured 418. A. Jones Marilyn, she has secured 425. K. Namruta, she has secured 430. P. Venupriya, she secured 431. S.B. Rohit, he has secured 439. R. Charumadi, she has secured 439. A. Vikram, he has secured 441. S. Kanchana, she has secured 444. S. Divya, she has secured 447. J. Fayaz Ahmed, he has secured 449. S. Shamini, she has secured 458. K. Shatika Sri, she has secured 468. M. Kavi Muhili, she has secured 479. K. Shivanesh, he has secured 480. M. Mukesh, he has secured 481. M. Kanimoli, he has secured 481. K. Niveta, she has secured 482. K. Harini, she has secured 482. T. Vaishali, she has secured 484. J. S. Srimati, she has secured 484. K. Kanmani Priya, she has secured 486. A. Annie Priscilla, she has secured 491. R. Vignesh, he has secured 496. M. Sonofor Fatima, she has secured 502. B. Sanjana Mary, she has secured 501. E. Joe Harrison, he has secured 524. M. Asma Sabana, she has secured 533. K. Parvatasti, she has secured 526. M. Sundarji, he has secured 538. R. Ritika, she has secured 467. V. Afra Faiza, she has secured 548. M. Madan Raj, he has secured 555. R. Adushka, she has secured 557. A. Hari, she has secured 559. B. Darshan, he has secured 585. C. S. Kamguru Prasad, he has secured 598. B. Sanchita, she has secured 600. M. Purnima, she has secured 606. S. Damaleshwara, he has secured 608. M.J. Hari Roshan, he has secured 612. M. Kumudini Shankari, she has secured 612. So dear students and parents, the call for first 3 places. The third place of the mock test is Jerry Julian Xavier. He has secured 637. He is receiving the memento and the gold coin from our director. Second place in the mock test, S.V. Ashwin Karthik. He has secured 641, the gold coin from our director. The first place in the NEET mock test 2025 are Manigandan, and he has secured 659, the gold coin from our director. ஸோ இது ரொம்ப நல்லபடியாக போச்சு. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஏன்னா அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்குறதுலே மிகப்பெரிய ஒரு ஹாப்பி இருக்குது. வெற்றி பெற்றதற்கு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதை விட வெற்றி பெறுவதற்கு நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஒருத்தர் வெற்றியாளராக பார்க்கிறத விட அவங்க வெற்றி பெறுவதற்கு நம்ம கூட நிற்கிறோன்றதெல்லாம் எங்களுக்கு ஹாப்பி. அதுக்கு ஈடு இணை கிடையாது. அப்படி ஒரு ஹாப்பியாக இருக்குது. இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணுங்கள். எக்ஸாம் ஃபியர் இல்லாமல் பண்ணுங்க. அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சாக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு.
எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள போனோன்னா ஒரு பதட்டம், படபடப்பு, டென்ஷன். ஸோ இதை நீங்க ஓவர் கம் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே நீங்க ஜெயிச்சிருவீங்க. நீங்க ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க, பயப்படுறதுனால உங்களுக்கு மார்க் வரப்போகுதா? ஒரு மார்க் கூட எக்ஸ்ட்ரா வராது. ஸோ பயப்படாதீங்க. எந்த ஒரு விஷயமே, நீங்க ஒரு கார் டிரைவ் பண்றீங்க, பயந்து பயந்து பண்ண ஆக்சிடென்ட் தான். எதா இருந்தாலுமே பயம் வந்து நம்மளை அழிச்சிரும். அதனால தயவு செஞ்சு எக்ஸாம் ஹால்ல பயப்படாதீங்க. ரொம்ப கான்ஃபிடென்டா போங்க. ஓவர் கான்ஃபிடென்டா வேண்டாம். ஓவர் கான்ஃபிடென்டா கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்தோம் அதை அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றது வேண்டாம். ஈஸியா இருந்தா, ரொம்ப ஈஸியா இருந்தா ஈஸி அடிச்சிடலாம், அது வேண்டாம். டஃபா இருந்தா பயப்படுறது, பயங்கரமா பயப்படுறது. ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது, அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது. கான்ஃபிடென்டா இருக்கும். அது மாதிரி இந்த எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல மிஸ்டேக்ஸ் பண்றது தயவு செஞ்சு எரர் நோட் போடுங்க. எரர் நோட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வீட்டில் போயிட்டு நீங்க என்ன எரர் மிஸ்டேக் பண்றீங்க, வாட் யூ மேட் மிஸ்டேக்ன்றதை எழுதுங்க. எழுதுனாதான் சப்கான்சியஸ் உள்ள ஸ்டோர் ஆகும். சப்கான்சியஸ் உள்ள ஸ்டோர் ஆனாதான் அடுத்த தடவை நீ அந்த தப்பை பண்ணும்போது அது வந்து உன்கிட்ட சொல்லும், நீ லாஸ்ட் டைம் இந்த தப்பு பண்ண, இந்த தடவை பண்ணாத. எழுதும் போது ஸோ யூ ஹேவ் டு ரிட்டன் இன் யுவர் நோட். போயிட்டு வீட்டில் போயிட்டு நீ என்ன மிஸ்டேக் பண்ண, மிஸ்டேக்ஸ்லேயே டைப்ஸ் நிறைய இருக்கு, புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிக்கலாம். உங்கள்ட்ட கேட்டா நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு. ஓஎம்ஆர்ல மாற்றி ஷேர் பண்ணுறது முதற்கொண்டு அது ஒன்று. இன்கரெக்டாக கரெக்டாக படிக்கிறது, கரெக்டாக இன்கரெக்டாக படிக்க மாட்டோம், வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இருந்தால் தயவு செஞ்சு மாற்றிருங்க. இன்கரெக்டாக கரெக்டாக படிக்கிறது, ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணாமல் இருக்குது. இதை போய் எழுதுங்க. நான் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணேன், நான் வந்து இந்த ஆப்ஷன் எனக்கு தெரியும், நான் அவசரத்தில் 4 ஆப்ஷனையும் ரீட் பண்ணாமல் இருக்குது. மிஸ்டேக்ஸ்ல ஏகப்பட்ட டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் எரர் நோட் போடுங்க. கண்டிப்பாக உங்களோட கோல் இந்த தடவை அச்சீவ் பண்ணுவீங்க. எனக்கு நல்ல ஹோப் இருக்குது. இதில் 400 எடுக்கிறதுலாம் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. ஏன்னா நாங்கள் ஸ்டாண்டர்டான பேப்பர் எடுத்தோம், அதுலேயுமே நிறைய பேர் நல்ல ஸ்கோர் எடுத்திருக்கீங்க. இந்த ஸ்டாண்டர்டான பேப்பர்லேயே எடுத்திருக்கீங்க. இன்னும் டேஸ் இருக்குது. சொல்லப்போனால் நாங்கள் நீட் மார்க் டெஸ்ட் வைக்கிறப்ப நீங்கள் எந்த ஃபுல்லும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. அப்போ தான் சிலபஸ்லாம் ஒரு சில இதில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க, கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் கூட இருந்திருக்கலாம். ஸோ அப்படி வந்து இவ்வளோ தூரம் பண்ணுறது பெரிய விஷயம். ஸோ இனிமேல் நல்லா பண்ணுங்க, கான்ஃபிடென்ஸ் விடாங்க. மார்க் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும், அதிகமாகவும் கம்மியாகும். திடீர்னு 600 வரும், திடீர்னு 550 போகும். மனசு விடாதீங்க. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டாவே பயப்படாதீங்க. மார்க் மாறினா இது பண்ணாதீங்க, பட் டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப வராத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப முக்கியம். நான் எப்போதுமே என் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் அந்த கிரிக்கெட்டை சொல்லுவேன். ரன்ஸ் அடிக்கிறப்ப இப்போ ஒரு மேட்ச் வந்து 30 அடிச்சா அடுத்த மேட்ச் 50, அடுத்த மேட்ச் 40, அடுத்த மேட்ச் 60, அடுத்த மேட்ச் 70 அப்படி அடிச்சாருன்னா நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோமா? அது அவருக்கு நல்லதா? அல்லது ஒரு மேட்ச் செஞ்சுரி அடிக்கிறார், அடுத்த 4 மேட்ச் டக் அவுட் ஆகுறாரு, அடுத்து திரும்ப ஒரு செஞ்சுரி, அடுத்து ரன்ஸ் ஒரு 10 மேட்ச் அடிக்கல, அது கன்சிஸ்டன்சி இல்லை. ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இல்லாட்டி நீ யாரு அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியாது. நீங்க யாருன்றது உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்களே உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. நீங்க உங்களோட லெவல் என்ன லெவல்ல இருக்கீங்க அப்படின்றத உங்களால ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. அந்த ஆவரேஜ் வரணும். நீங்க ஃபுல் டெஸ்ட் எழுதுறேன்னா அந்த ஆவரேஜ் வந்து ஒரு நல்ல மார்க் கொடுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. என்ன பேசுறதுன்னா நிறைய பேசிட்டே போகலாம், பட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா படிக்க டைம் வேணும். நீங்க ரொம்ப பிஸி ஸ்கெடியூல்ல இருக்கீங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ.